So can you able to see the screen PDF here? Yes, दिसतोय sir. सगळ्यांना Yes, PDF? sir. ओके, हा PDF मी तुम्हाला नोट्स मध्ये पण दिलाय, म्हणजे फाइल्स मध्ये अपलोड केले टीम्स मध्ये. तुम्ही परत रेफरन्सला बघू शकता. ओके, so we will start our lecture now. So today we are going to learn the discrete time Fourier transform. Already in the last chapter we have seen what is a Fourier series, what is the exponential Fourier series, and then we have seen what is continuous time Fourier transform and the properties of Fourier transform. Okay, so Fourier series is required for periodic signal, approximation of periodic signal. So Fourier transform is required for approximation of non-periodic signal. So in the last chapter we have seen continuous time Fourier transform, which is required for the approximation of continuous time periodic signal. Okay, so now in this chapter, chapter number 4, discrete time Fourier transform, we are going to see a method which is used for the approximation of discrete and non-periodic signals. Okay, discrete non-periodic signals. Already we have seen the periodic and non-periodic signals in the first chapter, in which discrete time साठी काय होतं की the frequency uh, should be a fraction of pi. Okay, जर frequency मध्ये pi असेल तरच ते सिग्नल डिस्क्रीट हे असतो पिरियडिक, अदरवाइज नॉन पिरियडिक. ओके, तर नॉन पिरियडिक डिस्क्रीट किंवा डिजिटल सिग्नल साठी वी आर गोइंग टू यूज डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रान्सफॉर्म मेथड अप्रॉक्सिमेशन. ओके, सो कंटिन्युअस टाइम आणि डिस्क्रीट टाइम मध्ये जास्त काय फरक नाही आहे. कंटिन्युअस टाइम मध्ये आपण काय करत होतो, वी आर टेकिंग इंटिग्रेशन ऑफ x of n and exponential term. So in case of discrete time we are going to take summation of our x of n means function and with respect to the exponential term. So Fourier transform for discrete time is given as formula दिले बघायचं. Formula is very important. It is x of e to the power j omega equals to summation of n equals to minus infinity to plus infinity x of n into e to the power minus j omega n. You can write omega as the symbol of ohm or w. Okay, as per your convenience. Okay, so it is given as dtft of x of n is x of e to the power j omega. So problem will be given and we need to find out x of e to the power j omega. So no derivation is required, no theory is required for this. Okay, so we will start the problems numericals directly. सोपे घेऊया पहिला. So first numerical is as in the PDF. Okay, पहिला numerical काय आहे, x of n equals to alpha to the power n u of n. Okay, alpha with respect to step signal. So alpha ची value किती दिल्या, alpha is less than 1. So alpha will vary from 0 to 0.99. Okay, यामध्ये अल्फाची व्हॅल्यू असणार आहे. ओके, सिंपल. सो फर्स्ट स्टेप काय असणार आहे, फर्स्ट स्टेप युनिव्हर्सल स्टेप आहे, राईट डाऊन द फॉर्म्युला ऑफ द ट्रान्सफॉर्म. ओके, कुठले ट्रान्सफॉर्म काढायचे त्या ट्रान्सफॉर्मचा फॉर्म्युला लिहून घ्या. आता या डीटीएफटी काढायचं तर डीटीएफटीचं फॉर्म्युला लिहून घ्या, विच इज एक्स ऑफ ई टू द पॉवर जे ओमेगा इक्वल्स टू समेशन ऑफ n equals to minus infinity to plus infinity with respect to x of n and e to the power minus j omega n. Okay, so now next step मध्ये काय करा, x of n च्या जागी put your x of n which is given in the problem, put a to the power alpha to the power n u of n. Okay, इथे तेच केलं बघा. आता फरक काय आहे, आता आपण खूप एक्झाम्पल बघितलेत. ओके, एनर्जी सिग्नल बघितले, पॉवर सिग्नल बघितले, फोरियर सिरीज बघितले, फोरियर ट्रान्सफॉर्म बघितले. त्यात काय होतं, वेन एव्हर देर इज अ स्टेप सिग्नल वी हॅव टू चेंज द लिमिट्स. ओके, ऑफ आवर इंटिग्रेशन ऑफ समेशन. लिमिट्सची व्हॅल्यू आपण चेंज करतो, अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट. आता इथं कसं आहे, यू ऑफ एन पॉझिटिव्ह आहे फक्त, म्हणजे यू ऑफ एन इज 1 फॉर 0 अँड अबाव 0 व्हॅल्यूज. So just change the integration summation limit from 0 to infinity. Okay, n u of n is from 0 to 1. Okay, so just write down the limits, change the limits. Lower limit will be 0 and upper limit will be infinity. Okay, लिमिट चेंज झाल्यावर x u of n निघून जातो, राहतो फक्त अल्फा टू द पॉवर n
and e to the power minus j omega n आहे तसं. Okay, so we have to find out the Fourier transform of this. Okay, this term. Okay, now we will draw our sequence alpha to the power n u of n. Okay, आता हा sequence आपल्याला ड्रॉ करायचा आहे. ते कसं ड्रॉ करायचं तुम्हाला सांगतो. So before drawing the sequence, let me know, are you able to see this PDF clearly? Each Yes, and sir. everyone. Okay, so no Yes, sir. discussion. अडकत नाही कुठं? ओके, ठीक आहे. मी काय केलंय, ब्राउझर मधनं टीम्स हे करतोय मी, बघतोय, त्यामुळे तुम्हाला विचारलं. सगळे दिसते ना क्लिअर? ठीक Yes, आहे. sir. हा, ओके, थँक्यू. सो वी विल प्लॉट आवर एक्स ऑफ एन. एक्स ऑफ एन प्लॉट करूया आता कसं आहे. आता सिंपल एक्स ऑफ एन मध्ये काय दिले, यू ऑफ एन आहे. आपल्याला माहित आहे स्टेप सिग्नल कसा असतो. ओके, 0 साठी 1 असणार, 0 टू अबव व्हॅल्यूज मीन्स ग्रेटर दॅन 0 अँड इक्वल टू 0 व्हॅल्यूज विल बी 1. ओके, सो इथं केले बघा, एक्स ऑफ एन हा ड्रॉ केलाय. आता यामध्ये काय केलं बघा, 0 साठी 1 आहे. यू ऑफ एन आपल्याला माहित आहे 0 साठी 1 असतो, त्यासाठी 0 साठी 1 लिहून ठेवा. त्यासाठी सॉल्व असं केले बघा, फॉर एन इक्वल्स टू 0, फॉर एन इक्वल्स टू 0 टेक अल्फा इक्वल्स टू हाफ. आता इथे काय दिलं, अल्फा, अल्फा इज लेस दॅन 1, सो टेक अ बेटर व्हॅल्यू विच इज हाफ. सिंपल व्हॅल्यू घ्या अल्फाची, हाफ घ्या एन साठी. तर काय होणार आहे, सो अल्फा रेस टू एन म्हणजे अल्फा रेस टू 0 इंटू यू ऑफ एन म्हणजे यू ऑफ 0, फक्त एनच्या जागी 0 पुट केलं. तर अल्फा रेस टू 0 म्हणजे काय, अल्फा हाफ दिलाय, आपण अज्युम केलाय, हाफ रेस टू 0 इंटू यू ऑफ 0, इट विल बी 1. ओके, सो फॉर एन इक्वल्स टू 0 our value is 1. Okay, so for n equals to 0, this 0, our value is 1. Okay, so for n equals to 1, आता n 1 पुट करायचं, अल्फा ठेवा आहे तसंच, अल्फा हाफ ठेवा, n इक्वल्स टू 1 पुट करा, नंतर काय होईल, अल्फा रेस टू 1 होईल, म्हणजे अल्फा रेस टू n इक्वल n म्हणजे 1 होणार आहे, u ऑफ n म्हणजे u ऑफ 1 होणार आहे. ओके, सो राईट डाऊन हाफ पॉवर 1 म्हणजे हाफच असणार आहे, इंटू यू ऑफ 1 म्हणजे 1. ओके, सो फॉर n इक्वल्स टू 1 व्हॅल्यू विल बी हाफ. फॉर n इक्वल्स टू 1 व्हॅल्यू विल बी हाफ. केले बघा, हाफ केले व्हॅल्यू. ओके, सो अगेन अल्फाची व्हॅल्यू हाफच ठेवा, n इक्वल्स टू 2 करा. फॉर n इक्वल टू 2 एक्स ऑफ n काय होईल, हाफचा अर्धा होईल. ओके, आपण पहिलीच व्हॅल्यू हाफ घेतल्या, त्यामुळं काय होणार आहे, पहिला हाफ होणार आहे, मग 1/4. ओके, मग 1/8 होणार आहे, 1/16 असं कमी कमी होत जाणार आहे. ओके, सो फॉर n इक्वल्स टू 2 एक्स ऑफ n विल बी 1/4 अँड सो ऑन. 1/4 नंतर 1/8 होईल, 0.125 असं होईल. ओके, सो दिस इज द ग्राफ फॉर एक्स ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू द अल्फा. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे, आता इथं मागचा स्टेप काय होता, आपण अल्फा टू द पॉवर n पुट केले आणि आपण समेशनची लिमिट चेंज केले. लोअर लिमिट 0 आहे, अप्पर लिमिट इन्फिनिटी आहे बिकॉज ऑफ यू ऑफ n. सो आता आता काय करा, आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय होईल, अल्फाची पॉवर आणि ई टू द पॉवर जे ओमेगा n त्यामध्ये कॉमन पॉवर कुठली आहे, n आहे. सो आपण कॉमन पॉवर n घेऊ शकतो. ओके, नेक्स्ट स्टेप मध्ये केले. नेक्स्ट पेज मध्ये नेक्स्ट स्टेप आहे, x of e to the power j omega equals to summation of n equals to 0 to infinity अल्फा आणि e to the power minus j omega कॉमन घेतले आणि कॉमन म्हणजे एकत्र घेतले आणि पॉवर कॉमन आहे n. ओके, सो आता हा जे फॉर्म आहे, आपण पॉवर कॉमन कशाला घेतले, आपल्याला ह्या फॉर्म मध्ये आणायचं होतं. ओके, वी नीड टू कन्वर्ट आवर इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म. ओके, आता आपण एनर्जी आणि पॉवर सिग्नल डिस्क्रीट टाइम साठी सॉल्व्ह करताना आपल्याला हा खूप वेळा आलाय. ओके, खूप वेळा म्हणजे 3-4 वेळा आला असेल हा टर्म, वेअर समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा टू द पॉवर n काय असतो, 1/1 मायनस अल्फा. आता या आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये काय होतं, इथं ए होतं, सो समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a टू द पॉवर n इक्वल्स टू 1/1 मायनस a असं फॉर्म्युला आहे. त्यासाठी आपण n कॉमन घेतला. ओके, आता या फॉर्म मध्ये येते. आता काय असणार आहे, दिस इज युअर a, दिस इज युअर n. ओके,
So summation of a to the power n is 1 upon 1 minus a. So answer will be simple. 1 upon 1 minus a. a म्हणजे एवढं येणार. ओके, डिरेक्टली आन्सर येतो. काही जास्त काय करायची गरज नाही. आणि दिस इज द स्टँडर्ड फॉर्मॅट. आता काय होणार आहे नेक्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला इथं थोडं चेंज होईल. हा व्हेरिएबल बदलेल आणि इथं n च्या जागी थोडं डिले होईल. n-1, n-2, n-3, n-k असं होणार आहे. आपण त्या टाईपची प्रॉब्लेम बघायचा. ओके, फक्त हा व्हेरिएबल्स चेंज होतील. त्याप्रमाणे कसं चेंज होतं इन्फिनिटी किंवा समेशन ते बघायचं. सो आन्सर इज 1 upon 1 minus a म्हणजे 1 upon 1 minus alpha into e to the power minus j omega. This is your answer for alpha to the power n q of n. व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम. ओके, बेसिक प्रॉब्लेम आहे. सगळ्यांना कळलं? ओके, एकदा सॉल्व्ह केली की कळून जाते परत, काही इश्यू नाही आहे. सगळ्यांना कळलं ना? Yes, sir. ओके. Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये काय फक्त व्हेरिएबल बदलले. तुम्हाला मी सांगितलेलं व्हेरिएबल म्हणजे काय चेंज होणार आहे. अल्फाच्या जागी काय तर व्हेरिएबल येईल आणि एनच्या जागी डिले येईल. सो नेक्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये परत आपण काय चेंज केलं, अल्फाच्या जागी 2 टाकलं. ओके, आणि एन ला डिले केले, मायनस एन केले. ओके, सो नाव वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द discrete time Fourier transform of this signal. X of n equals to 2 to the power n into u of minus n. ओके, सिम्पल. आता फर्स्ट ऑफ ऑल पहिल्या स्टेप मध्ये युनिव्हर्सल स्टेप आहे. कुठला पण डिस्क्रीट टाइम असेल, कंटिन्युअस असेल किंवा डिस्क्रीट असेल, फोरियर ट्रान्सफॉर्म असेल त्याचा फॉर्म्युला लिहून घ्या. फॉर्म्युला काय डिस्क्रीट टाइमचा x of e to the power j omega equals to summation of n equals to minus infinity to plus infinity x of n into e to the power minus j omega n. ओके, फॉर्म्युला लिहून घ्या. आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपल्याला काय दिले बघा, इथं u of n दिलाय. सो आवर लिमिट विल बी चेंज. लिमिट विल चेंज, लोअर लिमिट आणि अपर लिमिट विल चेंज. ओके, सो इथं लिहिले बघा मी, सिन्स we have u of minus n, it will vary from 0 to minus infinity. Okay, u of minus n दिले. आता u of plus n ला काय होतं, it will vary from 0 to infinity. आता मायनस n आहे म्हणजे काय होणार आहे, निगेटिव्ह ऍक्सिसला it will vary from 0 to minus infinity. So the lower limit will be minus infinity and upper limit will be 0. ओके, कंटिन्युअस टाइमच्या एक फॉर्म्युला मध्ये एक प्रोग्राम प्रॉब्लेम मध्ये आपण ते केले बघा. u of minus n होता, मायनस इन्फिनिटी टू 0 आपण घेतलं लिमिट. ओके, सो लोअर लिमिट विल बी मायनस इन्फिनिटी, अप्पर लिमिट विल बी 0. आता या प्रॉब्लेम मध्ये कन्व्हिनियन्स साठी मी काय केले, ओमेगा इक्वल्स टू डब्ल्यू पुट केले. ठीक आहे, सो आतापासून ओमेगा तुमचं डब्ल्यू असणार आहे. हा सिम्बॉल असणार आहे. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेप काय करायचं, आता या नेक्स्ट स्टेप मध्ये एक्स ऑफ एन लिहून घ्यायचं आहे तसं आणि लिमिट चेंज करायची. लिमिट चेंज कसं केल्या, यू ऑफ एन साठी लोअर लिमिट मायनस इन्फिनिटी आहे, अप्पर लिमिट 0 आहे. ओके, चेंज करा. यू ऑफ एन मायनस एन ह्याची गरज लागत नाही. नंतर काय करा, यू ऑफ 2 to the power n आहे तसं लिहा, विच इज एक्स ऑफ एन, आणि e to the power मायनस जे ओमेगा एन आहे तसं. ओके, आता इथं फक्त ओमेगाच्या जागी डब्ल्यू लिहिले. ओके, आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय करायचं आहे, थोडं इंटरचेंज केलं तर चालतंय. आता कसं आहे, इंटरचेंज करताना आता या स्टेप मध्ये काय केले, आपण लिमिट जे आहे ते इंटरचेंज केले. ओके, अप्पर लिमिटला लोअर लिमिट दिले आणि लोअर लिमिटला अप्पर लिमिट दिले. इंटिग्रेशन मध्ये तसं चालत नाही. इंटिग्रेशन मध्ये लिमिट चेंज करताना वी हॅव टू चेंज द साइन्स. ओके, तर समेशन मध्ये लिमिट चेंज करताना साइन चेंज करायची काही गरज नाही. यू कॅन राईट डाऊन द लिमिट, एक्सचेंज द लिमिट डायरेक्टली. ओके, इथे चेंज केले बघा, n इक्वल्स टू 0 टू मायनस इन्फिनिटी. ओके, लोअर लिमिट 0 आहे आणि अप्पर लिमिट मायनस इन्फिनिटी केले. आता हा का केले, बिकॉज आपल्याला ह्या फॉर्म मध्ये आणायचं आहे. वी हॅव टू पुट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म. यासाठी आपण चेंज केले. यासाठी कंडिशन काय आहे, लोअर लिमिट 0 पाहिजे, अप्पर लिमिट इन्फिनिटी पाहिजे, दोन्ही पॉझिटिव्ह पाहिजे. ओके, तर आन्सर असं येतो, अदरवाईज आन्सर असं येत नाही. ठीक आहे, सो काय केले, इथं चेंज केले, लिमिट एक्सचेंज केले, मग हे आहे तसं लिहिलं. ओके, आफ्टर नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय केले, नेक्स्ट स्टेप इथं परत सेम केले बघा. हा n आणि हा n कॉमन घेतलाय. ओके,
आणि कॉमन पॉवर असल्यामुळं the two the two variable will be same. Okay, so next step is n equals to 0 to minus infinity. Common power is n and the variables are 2 and e to the power minus j omega. Okay, so इथं लिहिले मी, we can change the limits of the summation without changing the sign. ओके, आता अजून यामध्ये थोडं कमी आहे. ओके, यात काय कमी आहे, आपल्याला अप्पर लिमिट पॉझिटिव्ह पाहिजे, फक्त एवढंच कमी आहे. त्यासाठी आपण थोडं ट्रिक वापरायची आता. आता ही ट्रिक युनिव्हर्सल आहे, कुठल्या पण एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही यूज करू शकताय जिथं अप्पर लिमिट मायनस असेल तिथं. ओके, काय करा, फक्त पुट एन इक्वल्स टू मायनस एन. ओके, पुट एन इक्वल्स टू मायनस एन. तर काय होईल, इथं जर तुम्ही वरच्या इथं एन इक्वल्स टू मायनस इन्फिनिटी आहे, इथं काय केलं, पुट एन इक्वल टू सर आवाज नहीं आ रही है. हाँ अभी आ रही है क्या, थोड़ा लेफ्ट हो गया था, नेटवर्क इश्यू था. अभी आ रही है आवाज? यस सर. यस. ओके, कितना कितना मिस हो गया आपका? कोणी सांगू शकाल किती मिस झालं? 2 मिनिट Put झाले n is equal to minus n. का? हा तिकडे पण होता ना, ठीक आहे. त्या अगोदर झाले ना, कळाल ना आतापर्यंत? हो सर. हा ठीक आहे. हा, तो मध्ये ते नेटवर्कचा इश्यू होता कॉलेजचा काय, त्यामुळे झालं. So we will continue. So put n equals to minus n. So after putting n equals to minus n, our upper limit will change to positive because minus n equals to minus infinity will be n equals to infinity. Okay, and this is as it is. फक्त इथं काय change will, this n will be minus n because n equal to minus n. Okay, so in the next step we are going to check n equals to 0 to infinity आहे तसं. आता काय करा, Sir, we हा, can't see PDF. दिसत नाही काय, शेअरिंग दिसत नाही? ठीक आहे ठीक आहे, वन सेकंड शेअरिंग करा. Can you see now? Can you see now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, no problem. So the step is put n equals to minus n. आता हा स्टेप का केलंय आपण, बिकॉज
आपल्याला ही इक्वेशन पाहिजे. ओके, त्यासाठी आपण n इक्वल टू -n पुट केले तर काय होईल, आपलं अप्पर लिमिट पॉझिटिव्ह करायचं आहे आपल्याला, त्यासाठी आपण तसं केले. ओके, आता पुट n इक्वल्स टू -n जर केलं, आफ्टर पुटिंग n इक्वल्स टू -n we will get upper limit as positive, which is infinity, because -n equals to -infinity will be infinity only, plus infinity. This will be -0 means +0 only. And now we are going to take the summation of this. आता इथं काय होईल, in this ओके, परत प्रॉब्लेम झालता, काय व्हायले काय माहिती आज.
हॅलो. Yes, sir. ओके, ठीक आहे. परत हे झालं मी डिस्कनेक्ट. कॉलेजचं नेटचा जरा प्रॉब्लेम आहे वाटतं. ठीक आहे, वी विल कंप्लीट द प्रॉब्लेम. कॅन यू सी द PDF? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, वी विल कंटिन्यू. आपण कुठं आलतो? लास्ट स्टेप कुठं होता? इथं होता काय लास्ट स्टेप? Yes, sir. हा, ठीक आहे. So after putting n equals to minus n, limit will change. It will be as required by the value. Okay. So now next step मध्ये काय केले? या स्टेप मध्ये आपल्याला जे पॉवर आहे ते पॉझिटिव्ह पाहिजे. त्यासाठी काय केले? आतलं जे हे आहे काय म्हणतात व्हेरिएबल आहे 2, त्या व्हेरिएबलला पॉवर -1 दिले. तर काय होणार आहे? दिस विल बी पॉझिटिव्ह. ओके. 2 to the power -1. जर आतल्या आपण न्यूमरलला व्हॅल्यू -1 दिलं तर इट विल बी ओके ब्रॅकेटला पॉझिटिव्ह होणार आहे. त्यासाठी इथं -1 दिले. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी समेशन ऑफ n equals to 0 to infinity 2 to the power -1 e to the power j omega, and this will be positive n. Okay. So now this looks as this. Okay, this looks as this. Now we can take the summation directly. 1 upon 1 minus a. So here just put kara values 1 upon 1 minus this is your a. Okay, आता यात काय केले? 2 to the power -1 म्हणजे हाफ आहे. असं 1/2 केले. e to the power j omega आहे तसं लिहिले. Okay, simple. 1 upon 1 minus a. This is converted into 1 upon 1 minus a. This is your answer. Okay, expected answer for the problem. Okay, this is very simple example. आता next example मध्ये काय असणार आहे? In the next example there will be again delay. Okay, u of n minus 3. So in this example we can see that आता इथं ग्राफ काढले मी. u of n म्हणजे असं असतो. ओके, आपण बघितलं ऑलरेडी. 0 साठी 1, 1 साठी 1, 2 साठी 1, 3 साठी 1, मायनस साठी 0 असतो. ओके. सो n minus 3 डिले जर दिलो आपण तर काय होणार आहे? इट विल शिफ्ट टू द पॉझिटिव्ह ऍक्सिस. ओके. सो इट विल बी u of n minus 3 काय असणार आहे? दिस इज युअर u of n minus 3. It will start from 3, 4, 5, 6 up to infinity. Okay. So now we are going to take the summation of this and we are going to find the discrete time Fourier transform. So formula पहिल्या स्टेप मध्ये फॉर्म्युला लिहून घ्या which is standard. Okay. नेक्स्ट स्टेप मध्ये व्हॅल्यूज पुट करा. x of n ची व्हॅल्यू 1/3 पॉवर n पुट करा. आता इथे परत so in this problem there is u of n, so we need to change the limits of the summation. आता यात काय दिले? -3 आहे. ओके, आणि n आहे. ओके, तर काय असणार आहे? our waveform will start from 3 to infinity. Okay, -3 असल्यामुळं there is a shift in the x-axis, positive x-axis. So waveform will start from 3 to infinity. So limit काय दिले? n equals to 3 to infinity. Okay, जर समजा इथं फक्त u of n असला असता तर आपण 0 to infinity ऑलरेडी घेतले. u of -1 n साठी 0 to -infinity घेतले. आता -3 साठी काय करा? n equals to 3 to infinity घ्या. ओके. So write down x of n means this 1/3 power n as it is and this one from the formula as it is. Okay. So in the next step again take the common power n. Common n जर घेतली तर काय होणार आहे? The terms like 1/3 and e to the power j omega will be together. Okay. नेक्स्ट स्टेप मध्ये कॉमन पॉवर n घ्या आणि दोन टर्म्स एकत्र करा. ओके, विच आर कॉमन. सो वी नो दॅट वी रिक्वायर दिस. आता ह्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल? आपल्याला काय काय कमी आहे बघा. आता आपल्या जे इक्वेशन आहे त्यात आपला n तर 0 पाहिजे. इथं इन्फिनिटी ऑलरेडी आहे तर काय गरज नाही. इथं 0 पाहिजे आणि हे चालतंय आहे तसं. ओके, टू फुलफिल दिस कंडिशन. ओके. तो आता n equals to 0 करायसाठी आपल्याला काय काय करायला लागेल ते बघूया. ओके. सो वी हॅव टू पुट n minus 3 equals to m.
Okay, we have to put n minus 3 equal to m. So आता काय करा, after putting n minus 3 equal to m, put n equals to 3, then m will be 0. Okay, after putting n equal to 3, इथं 3 जर put केलो आपण तर 3 minus 3 will be 0, so m will be 0. समजा इन्फिनिटी पुट केलं यांच्या जागी तर काय होणार आहे, इन्फिनिटी. ओके, m will be इन्फिनिटी. ओके, तर इथं पुट केले बघा. आता इथं 3 का पुट केले आणि इन्फिनिटी का पुट केले, बिकॉज आपली लोअर लिमिट 3 आहे, पुढची लिमिट इन्फिनिटी आहे. तर काय करा, पहिला लोअर लिमिट पुट करा या इक्वेशन मध्ये. तर काय होईल, 3 minus 3 will be 0, so m will be 0. Again put infinity in this equation by n. Okay, infinity minus 3, so anything minus infinity is infinity, so we will get the limits as we required, which will be m equals to 0 to infinity. Okay, 1/3 आहे तसं लिहा, e to the power j omega आहे तसं लिहा. आता इथे काय केलं बघा, इथे हे n आहे. ओके, तर n काय होणार आहे, n इक्वल्स टू m plus 3. ओके, ऑडिबल कॉलेज गेले आता, त्यामुळे ते युपीएस वर सगळं लोड आले, त्यामुळे प्रॉब्लेम आले नेटचा. ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सगळ्यांना आवाज येते, Yes, हा sir. प्रॉब्लेम बघूया आणि ठीक आहे, हा प्रॉब्लेम Yes. बघितल्यावर आपण डिस्मिस करूया क्लास. ठीक आहे, सो लास्ट कुठं होतं स्टेप, लास्ट स्टेप कुठं होती N बॉईज? is equal to m plus 3. इथं ना, इथं हेच ना, ठीक आहे. ओके, सो परत सांगतो, we have to put n minus 3 equal to m. So by putting the lower limit in this equation, it will be 3 minus 3 equal to m, which will be m equal to 0. Again by putting n equals to infinity, which is the upper limit,
m will be infinity. Okay, so limit will change from 0 to infinity as we required by this equation. Okay, and the power will be m plus 3 because ओके रिपीट प्रॉब्लेम घेऊया आणि लेक्चर एंड करूया. ठीक आहे. So after distributing the problem power, आता यात बघा समेशन विथ रिस्पेक्ट टू एम आहे आणि इथं एम ची टर्म आहे आणि दिस विल बी कॉन्स्टंट. सो टेक इट आउट बाहेर काय याला आणि हा टर्म समेट करा. ओके, आफ्टर समेटिंग दिस टर्म इथं काय होणार आहे 1/3 क्यूब म्हणजे 1/27 into e to the power minus j3. This will be as it is. Okay, and summation of this will be 1/1 minus a. So 1/1 minus a. Okay, so we can write simply we can multiply this. So answer will be 1/27 in the numerator into e to the power minus 3 j omega upon this in the denominator. So this is the answer. You can put this 27 in the denominator. So this is the final answer. ओके, थोडं प्रॉब्लेम थोडंफार हे आहे किचकट आहे पण सोपं आहे बऱ्यापैकी. पीडीएफ मध्ये दिलंय सॉल्युशन, तुम्ही बघू शकताय. सगळ्यांना कळालं हे प्रॉब्लेम? Yes, sir. ओके, सिंपल आहे. एकदा दोनदा रिफर करा, होऊन जाते. फक्त जरा पुट केले आणि परत ते क्रॉस पुट केले. ओके, आणि नेक्स्ट जे 2 प्रॉब्लेम आहेत ते तुम्ही स्वतः करू शकताय, काही इश्यू नाही. आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये डेल दिलाय. ओके, सिग्मा, ह्याला सिग्मा म्हणतो आपण. सिग्माचं आपण ऑलरेडी बघितलंय सिग्नल सिस्टीम चॅप्टर 1 मध्ये कसा असतो. त्याची व्हॅल्यू फक्त 0 असते. ओके, त्यासाठी आन्सर 1 आहे. हा प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम आहे, हे तुम्ही घरी करा. सो प्रॉब्लेम नंबर 4 अँड प्रॉब्लेम नंबर 5 होमवर्कचे आहेत, तुम्ही घरी करू शकताय. सिम्पल आहेत. ओके, ते आपण ऑलरेडी सॉल्व्ह केले, तेच आपल्याला फक्त बघायचं आहे. आणि ऑलरेडी तुम्हाला हे झाले, हे 5 झाली प्रॉब्लेम.
ओके, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रान्सफॉर्मवर. यात काय डाऊट असेल तर मला विचारा पर्सनली, मी तुम्हाला असिस्ट करतो. आणि मी अजून एक PDF तुम्हाला सेंड केलाय, विच इज एक्स्ट्रा प्रॉब्लेम ऑन DTFT. एक्स्ट्रा 3 प्रॉब्लेम दिलाय मी सॉल्व्ह करून. ते रेफर करा. सिम्पल प्रॉब्लेम आहेत, थोडं टाईप वेगळा आहे. ओके, आता या डिस्क्रीट हे सिक्वेन्स आहे, सिक्वेन्सचं फोरियर ट्रान्सफॉर्म काढायचं. खूप सिम्पल प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही डायरेक्ट करू शकताय. तिथं पण तसंच, फक्त के आहे, डिले म्हणजे के आहे, ते आपण करू शकतोय. ओके, आणि 3 प्रॉब्लेम आहेत. यात जरी तुम्हाला अडचण आली तर मला विचारा. ओके, ते प्रॅक्टिस एक्स्ट्रा प्रॉब्लेम आहे तुमच्या रेफरन्ससाठी. ओके, पुस्तकात असे प्रॉब्लेम डायरेक्टली दिलेत, त्यांनी डायरेक्टली सॉल्व्ह केलेत, स्टेप वाईज सॉल्व्ह केलेलं नाही आहे. त्यामुळे हे स्टेप वाईज सोल्युशन आहे. ओके, तर हा दोन्ही तुम्हाला मी पाठवले टीम्सवर, आणि लगेचच तुम्हाला मे बी उद्या किंवा बुधवारी आय विल गोइंग टू प्रोव्हाइड यू द लिंक्स ऑफ द लेक्चर. ओके, लेक्चर जेवढे झालेत त्याची ऑनलाईन लिंक तुम्हाला पाठवतो स्ट्रीमवर. ओके, जरा इश्यू चालू आहे काय तर स्ट्रीमचं माझ्या, ते होईल सॉल्व आज, तुम्हाला लगेच पाठवतो. ओके, काय डाऊट आला की मला विचारत जावा. ठीक आहे. Okay, sir. Okay, no problem. So we will stop the lecture here and study well, guys. प्रॉब्लेम तुम्हाला दिल्यात, बघून सॉल्व्ह करा. काय अडचण आली की विचारा. आणि रेफरन्स बुक वापरला तरी चालते, रमेश बापू किंवा ओपेनहाइम, किंवा हा PDF आहे ते वापरा, त्यातलंच काढलंय ते पण. कसं आहे, प्रॉब्लेम जे पुस्तकात जे आहे आणि मी जे सॉल्व्ह केलंय त्यात फक्त फरक एवढंच आहे. सेम प्रॉब्लेम आहेत, काही डिफरन्स नाही आहे. माझं जे स्टेप वाईज आहे, मी प्रत्येक स्टेप सॉल्व्ह केल्या, आणि पुस्तकात कसं आहे त्यांनी डायरेक्टच सॉल्व्ह केले. म्हणजे क्वेश्चन दिलाय, मग डिस्क्रीट टाइमचा फॉर्म्युला दिलाय, मग एक स्टेप घेतली आहे फक्त, एक्स ऑफ एन पुट